नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलु कथारे गोटे किए अच्छी भाग 30 पूर्व भाग जदि शुणी ना प्ले लिस्ट को विजिट करंतु सांगमाने सबू कहानी गुड़िक पार्ट बाय पार्ट पाइबे। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांगमाने। रंजन आखि आगरू बस लेखा को नहीं केते बेलू चली गलानी। रंजन सेई रास्ता आड़ू बहुत समय पर नजर फेरई पुणी निज गाँ आड़ को जीवाक लगिला। लेखार घर आग दे गाँ भीतर को जीवा बेले रंजन को गाँटी शून्य शून्य लगुची, कारण गाँ रे लेखा नथिले सबु जेमिति खाली आउ बेरंग। आज जेमिति लेखा जीवा परे गछ पत्र रे सबुजिमा नाही, रंग शून्य सबु। घरे पहुँची सीधा निज रूम को जाई कपड़ा बदलई बसी पड़िला। से भी आज राति बस रे कटक फेरी जीवो। आउ ठीक गोटे मास रहिला आनुआल एग्जाम को। रंजन तेणु सबु चिंता को गोटे साइड करी पढ़ा विषय भाविया लगिला। लेखार बस बहु दूर गाँ ठू घर ठू चली गलानी। समय रे रंजन उदास मुहटी खाली मने पड़ू थाए। से भाविया लगिला रंजन कौन पाई एते दुखी दुखी लगुतिला। पचारिले तो किछि कहिबनी, अजब पिला सीए निजको निजे कही हेला। लेखा दिन 3टारे लेखा हॉस्टेल पहुँचला। 2 दिन पाई से घर को जाइतिला, किंतु ताकू लगुछि बहुत दिन पर जेमिति हॉस्टेल को फेरुछि। सबु जेमिति नुआ नुआ लगुछि। आउ तारी भितरे रंजन कथा पढ़ा पाई सावधान करी देई जाइछि। आउ ठीक 1 मास रहिला लेखा वो किछि भूली निज पढ़ारे केमिति ध्यान देई परिबो सेई कथा भाबिया लगिला। स्नेहा लेखार एमिति गंभीर चिंतापूर्ण मुह देखि पचारला, कौन हैला सांग? रंजन सह देखा हैला? रंजन सह देखा हवा कथा सुनी लेखा मुहरे अनुराग मिशा हस चुनाई खेलीगला। स्नेहा बुझीगला जा हो सबू बोधे समाधान हो जाइछि। लेखा हसी करी कहला हाँ बास खाली हाँ आउ किछि नुह। जानिबाकू चाहिला स्नेहा। रुह सबू कहिबी। एबे आनुआल एग्जाम आसिलानी, सेई टेंशन हेउछि मोर। लेखा फ्रेश होई स्नेहा को नहीं छात उपरकू गला। ताकू सबू न कहिले से जमा भी पढ़ेई देबनी। सेई फूल गछ छाई रे 2 बांधवी बसी पड़िले। स्नेहा देखिला लेखार मुहरे अल्प अल्प हस लाखी रही। से खुशी जना पड़ुछि। जीवा आगुरु जो दुख जंत्रणा तार मन को खाई जाउथला से दुखर लेस भी नहीं। स्नेहा खूब खुशी हैला। लेखा कहला स्नेहा तमे ठीक कहूतल, आखि देखा आउ कान सुना सबु बेले सत हुएनी। जानिछ रंजन किछि भूल नहीं। से झियो लोपामुद्रा दास रंजन को बाध्य करिथिला आनुआल डे रे मिसिबाकू। फिजिक्स एचओडी रो झियो तो प्रैक्टिकल ले फेल करई देबार धमक देई ताकू ब्लैकमेलिंग करी सबू करईथिला से। ताहले किते कष्ट पाइल से पाई, खाली मु कौन? रंजन भी खूब दुखी थिला। आउ जानिछ तम नानी को पछ घर रंजन बापा भड़ा नहीं छंदी। से दिन आमे सकाळे फेरिबा समय रे रंजन छात उपर आमको देखिथिला। से मते डाकी भी थिला, किंतु मु बोधे सुनी पारि नथिली। सतरे सेइठी थिला तम हीरो न खाई न पी केते कष्ट पाइल से दिन तुमे। आउ सबू सॉल्व केमिति हैला सबू? लेखा स्नेहा को कान फूल हजिबाठू आरंभ करी कार्डबोर्डी चॉकलेट देबा जाए सबू कथा कही पकेइला। अरे वाह कि रोमांटिक सते सांग। रोमांटिक ना छेना गुड़म? से मते पाठ पढ़िया पाई कहिबो बोली राति रे फोन करिथिला। मोर ताठू बहुत कम नंबर अच्छी बोली गाली भी कला। केते भल से आउ केते भल पाए तमको। लेखा पुणी उदास होई गला। कहला नाई से सेमिति किछि कहिनी मते। एथर भी किछि कहिलानी। अरे से परा समय आसिले हबो बोली कौन कहिछि, बुझिबाकू टिके चेष्टा कर। लेखार एबे खाली पढ़ारे मन। रंजन ताकू पढ़ा पाई केते कौन शुणेई जाइछि। आउ नुह एबे खाली पाठ आउ पाठ। राति रे लेखा आउ किछि कथा न भाभी पाठ पढ़ारे मजिगला। से आउ किछि भाबिबाकू चाहेनी। रातिर नीरवता भितरे केतेबेले आखि लागी जाइछि से जानिनी। सकाळे विलंबरे निद भांगिला लेखार। से पुणी स्नेहा डाकी देबारु खूब तरतर होई कले दौड़िला लेखा। क्लास सारी ट्यूशन पाई मैडम को पाखकू लैब रे पहुँचिला। मैडम लेखा को देखी कहले कौन लेखा 3 दिन कुआड़े पढ़ेइल? मैडम घर को गाँ को जाइथिली तो। लेखा उत्तर देबा सह आखि एपट सेपट पवन को खोजी आसिला। जा हऊ से नाही लैब रे। एबे तार भी मेडिकल एंट्रांस में से खूब व्यस्त थिबो।
ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପବନ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ମନ ଖୁସିରେ ଫେରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଖି ଆଗରେ ପବନକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା, କାହାଁ ଚଲି ଗଇ ତୁମ? ଲେଖା କୃତ୍ରିମ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ପବନ ମନରେ ପୁଣି କିଛି ସ୍ମୃତି ଉଙ୍କି ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଇଗଲା ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି। ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଗଲା ତାର। ବ୍ରତ ରଖତି ହୋ କ୍ୟା? ହଁ। ଲେଖା ପବନ ସାମ୍ନାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପବନ ମନରେ କିଛି ଭାବିକରି ଆସିଥିଲା। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଜବାବ ମାଗୁଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ? ସେ ଖୁବ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଚାରିଲା, ଲେଖା, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने अब तक, और 1-2 महीना के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज तो बोल दो ना। ଲେଖା କ'ଣ କହିବ? ସେ ଆଉ କେତେଦିନ ପବନ ସହ ଏମିତି ନାଟକ କରିପାରିବ? ତାର ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଖରାପ କରି ବସୁ। ଲେଖାକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ପବନ ବି ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଖା କ'ଣ କେବେ ତାକୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବନି? ସେ କ'ଣ ତାହାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ? ପବନ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲାନି ଆଗକୁ। ଲେଖାର ମନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ପବନ ପାଇଁ ବି। ସେ କ'ଣ କହିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲେଖା ପବନର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। କି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ? ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଡର ଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ସମସ୍ୟା ବାଟ ଘେରି ଠିଆ ହେଇଛି। କେମିତି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଥିରେ ପବନ ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ଆଉ ଲେଖା ନିଜକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଇପାରୁନି। ପବନ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ନା ବୋଲି କହିପାରିନି। କାରଣ କାଳେ ପବନ ଅତି ଦୁଃଖରେ ନିଜର କିଛି କ୍ଷତି କରି ବସିବ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କରିବ ସେ? ପବନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା। ଏବେ ଯଦି ସେ କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ୍ କହିବ ତାହେଲେ ପବନ ମନଦଶା କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ଆଜି ଟିକେ ବଡ଼ ଲୋକ ସାଜି କହିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ପବନ ଲେଖାର ଏମିତି ରୂପ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। କେହି ତ ଜଣେ ତା ପଢ଼ା, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲା, नहीं नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही पूछ दिया आओ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ଠିଆ ହେଲା। ପବନ ଜାଣିଲା ଲେଖା ଆଜି ତାକୁ କିଛି କହିବନି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ହେ, ତୁମ ବି ପଢ଼ାଇ ପେ ଧ୍ୟାନ ଦୋ, ଚଲତା ହୁଁ ଅବ୍। ଏତିକି କହି ପବନ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ପବନ ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛି। ସେ ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ପବନ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଲେଖା ସେଇଠି ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପବନକୁ ନିଜର ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଅପରାଧ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ଲେଖା ପାଖକୁ ଫେରିଆସି କହିଲା, କ୍ୟା ହୁଆ, ଗଇ ନେହିଁ କ୍ୟୁଁ? ଆରେ କୁଛ ସୋଚ ମତ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଛୋଡ଼ दूं କ୍ୟା? ନା ନା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ପବନ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ଚଲେ ଯାଅ, ମେ यहाँ पर ଖଡ଼ା ହୁଁ। ଲେଖା ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନ କହି ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ ପୂରା ଅଶାନ୍ତ ଆଜି। ପବନ ସହ ଯୋଉ ଖେଳ ସେ ଖେଳୁଛି ତା କ'ଣ ଠିକ୍? କ'ଣ କରିବ ସେ? ସବୁ ପବନର ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ପବନର ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଇଯାଉ। ଲେଖା ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କହିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ସେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଆଉ ନୁହଁ। ପୁଣି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ସେ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରଞ୍ଜନ କଲେଜ ଏବେ ଥିବ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିବ କେଜାଣି ସେ? ରଞ୍ଜନ ବି ସେଦିନ ରାତି ବସରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସକାଳେ କଲେଜ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେଇ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ଲାବରୁ ବାହାରି ତାକୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଜାଣି ସେ? ତାରି ପାଇଁ ମୋ ଲେଖା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି? ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ତମ ସହ କଥା ଥିଲା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା ମୋର। କାଲି ଆଣିଦେବ ତ? ରଞ୍ଜନ ଭଲ କରି ଜାଣେ ନୋଟ୍ସ ଖାଲି ବାହାନା। ଆସିବା ଦିନରୁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ। ଲେଖା ଯଦି ଜାଣିବ
ସେ ଆଉଥରେ ତା ସହ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରିଲାନି। ସେ କହିଲା, ମୋ ନୋଟ୍ସ ଏତେ ଖାସ୍ ନୁହଁ, ମୋ ପାଠ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନି। ଖାସ୍ ନୁହଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ହାପିଏଲିରେ ତମ ସେକ୍ସନରେ ତମର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି, କାଲି ଆଣିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ରଞ୍ଜନ ତାଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହଁ ବୋଲି କହି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି। ଏଚୋଡ଼ି ଝିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କେତେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ ମୋତେ ହଁ ହଁ କରିବନି କାହିଁକି? ଶୁଣ ରଞ୍ଜନ ଅଟକି ଯାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ନା ଏମିତି ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓହୋ, ଏ କି ଝିଅରେ ବାବା, ୟା ପାଇଁ ଥରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବି ରଞ୍ଜନ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ହେଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେଇଠି ସେମିତି ରଞ୍ଜନ ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ଏତେ ଗର୍ବ! ଲୋପାମୁଦ୍ରାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ଲିପି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ଅପେକ୍ଷାରେ? ରଞ୍ଜନ ତ କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲୋପାମୁଦ୍ରାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ତୀର ପରି ଛାତିରେ ବାଜୁଥିଲା ତାର। ସେ ରାଗିକରି କହିଲା, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ମୋତେ ପୁଣି ସେ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବ। ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଆଉ। ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ହାସଲ କରି ନିଶ୍ୱାସ ମାରେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିବି କେତେଦିନ ଏମିତି ରହିବ। ଲୋପାମୁଦ୍ରାର କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନଜରରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ତୁ? ଏବେ ତ ତୁ ତା ଗ୍ରୁପରେ ବି ନାହୁଁ, ତତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ତତେ କେୟାର ନ କରି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆହତ ନାଗୁଣୀ ପରି ସେଠୁ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା କଥା ଟିକେ ଭାବି ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ଲେଖା କଥା ଭାବିଲେ ତାର ମନ ଭିତରକୁ ପଢ଼ିବା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶାଟି ଯେମିତି ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏମିତି ବୟସରେ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଯିଏ ପଡ଼େ ସେ ପାଠରେ ଅବହେଳା କରେ, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଓଲଟା। ଲେଖାର ମୁହଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭ। ଏବେ ମଝିରେ ଏ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହାତ ଧୋଇ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଉ ତା କଥା ନ ଭାବି ତାର ଚଣ୍ଡୀକୁ ମନେ ପକେଇ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଲାବ୍ ସାରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ସେ ଚାହୁଁନି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସହ ଦେଖା ହେଇଯାଉ ବୋଲି। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ବଉଳ ଗଛ ପାଖରେ ଲିପି ନ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖୁସି ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ହେଲେ ତା ଆଗରେ କିଛି ଦୂରରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ କହିଲା, ହେଇ ରଞ୍ଜନ, ମୋତେ ଦେଖା ନ କରି ପଳାଉଥିଲ ଯେ? ମୁଁ କାଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଆଣିଛ କି ନାହିଁ? ରଞ୍ଜନ ଦେହରେ ରାଗରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥାଏ। ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା, ନା ଆଣିନାହିଁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନୋଟ୍ସ ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ୟାରକୁ ପ୍ୟାର ସେ ଜିତା ଯାଏ, ନା କି ବଦଲା ନେଇ ବା କାହାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି। ଲିପି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲା। ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କିଛି ନୋଟ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତାରୁ ଓହରି କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। କାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ବାଘ କି ଭାଲୁ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯାଉଛି କହୁଛ? ଆରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ତ, ବହୁତ ଟାସ୍କ ବାକି ରହିଲାଣି। ମୋର ବି ପଢ଼ା ଅଛି। ତମ କଥା ଅଲଗା, ମୋ କଥା ଅଲଗା। ଲିପି ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମୋ କଥା କ'ଣ ଅଲଗା? ରଞ୍ଜନ କେମିତି ତା ପାଖରୁ ଆସିବ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଲିପି ଏବେ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ କପି ବାହାର କରି ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ନିଅ ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କ ନୋଟ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ନୋଟ୍ସ ଲେଖିନ ପରା? ବାପା ମୋ ପାଇଁ ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ, ନିଅ। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼ା ନୋଟ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସହ ଆଗକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ସେ କହିଲା, ନା ଥାଉ। ଆରେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀକୁ ମନା କରେ କ'ଣ? ନିଅ, ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି।
ରଞ୍ଜନ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୋଟ୍ସ ଧରିଲା ତା ହାତରୁ। ରଞ୍ଜନ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଲିପି ପୁଣି କହିଲା, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ରଞ୍ଜନ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆସିବା ବାଟରେ ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଏଇ ତ ମୋ ପଛରେ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆହୁରି 1 ବର୍ଷ। ବାପରେ ବାପ! କ'ଣ କରିବି ୟାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ? ଏଥର ଲେଖା ଯଦି ଜାଣିବ ମୋତେ ଖାଇଦେବ ପୁରା। ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚି ଲିପି ଦେଇଥିବା ନୋଟ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ନୋଟ୍ସ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ନୋଟ୍ସ। ସେ ତୁରନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଲିପି ଦେଇଥିବା ନୋଟ୍ସ ପୁରା ଜେରକ୍ସ କରିନେଲା। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଲିପିର ନୋଟ୍ସ ଅଧିକ ଦିନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ। ସବୁ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ତା ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକାଉଛି। ଲିପି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହେଉଛି। ସତରେ ସେ ଯଦି ଏଇଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବିପାରେନି। ମନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଲେଖା ବି ସେଇ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି। ପବନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛି। ସେ ବି କେତେଥର ଭାବେ, ଯଦି ରଞ୍ଜନ ଏଇଠି ତାରି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲେଖା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରା ପଢ଼ାରେ ଢାଳି ଦେଇଛି। ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ବି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୁଣେଇଛି ସେଦିନ। ତା ମନରେ ସେ କଥା ଘର କରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢ଼ିବାରେ। ପବନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଛି। ସେ ଯେମିତି ପିଲା ତାକୁ ଏବେ କିଛି କହିବେନି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ଯାଏ। ହେଲେ ଲେଖାକୁ ବା କେମିତି ଜଣା ତା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ପଢ଼ାରେ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ? ଲେଖାକୁ ବି କ'ଣ ଜଣା କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ ସାରି ସ୍ନେହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଲେଖାର ଲ୍ୟାବ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ନେହାର ଲ୍ୟାବ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। 3-4 ଜଣ ପିଲା ସାଥିରେ ଜଣେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପିଲା ତା ପାଖରେ ଆସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଏ ରାଧା, କ'ଣ ଖବର? କେମିତି ଅଛ? ଲେଖା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭୟ ହେଲା। ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ସେ ପିଲାର ରୂପ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଲେଖା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଏ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ବାହାର ପିଲା। ଆଉ ସେ ଆନୁଆଲ ଡେରେ ରାଧା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାକୁ ରାଧା କହୁଛି। ଏ କଥା ବି ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି। ଲେଖା କିଛି ନ କହି ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ସେ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଖୁବ୍ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନ ବୋଧେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଛ ଆଉ। ଲେଖା ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲା। କେହି ଚିହ୍ନା ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ପିଲା ସତରେ କଲେଜର ଗୁଣ୍ଡା ସନ୍ଦୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବାରିପଦାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁଅ। କମର୍ସର ଫାଇନାଲ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତା ଆଖିରେ ଯୋଉ ଝିଅ ପଡ଼ିଛି ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରେ। ଆନୁଆଲ ଡେରେ ଲେଖା ରାଧା ହୋଇ ଡାନ୍ସ କରିବା ପରେ ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କେମିତି ତା କବଳରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଲେଖା କିଛି ନ କହି ବାଟ କାଟି ଆସିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ପୁଣି ସନ୍ଦୀପ ଲେଖାର ରାସ୍ତା ଅଟକେଇ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇନି ଏ କଲେଜରେ। ଆଉ ତମେ କେବେ ନୁହଁ। ହସିଲା ଠୋ ଠୋ ହୋଇ। ସେ ଲେଖାର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଲେଖା ଭୟରେ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପୁଣି ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହେଲା। ଲେଖା ଆଉ 2 ପାଦ ପଛକୁ ପଛକୁ। ହଠାତ୍ ପବନ ପଛରୁ ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଦୀପକୁ କହିଲା, କ୍यों परेशान कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरे रास्ता काट रहा है? ଲେଖା ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲାଣି। ସେ ପବନକୁ କହିଲା, ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠୁ ପବନକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଲେଖାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଲେଖା ଆଉ ପବନକୁ ଖୁବ୍ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦୂର ଆସି ଲେଖା ପବନକୁ କହିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଉଥିଲେ? ବଦମାସଗୁଡ଼ା। ତାଙ୍କ ରୂପ କଥା ଦେଖିଲେନି କେମିତି? जानता हूँ, इसीलिए तो। और तुम सावधान रहना। चलो हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ तुमको। ଲେଖାକୁ ଆଜି ସତରେ ଖୁବ୍ ଭୟ ହେଉଥିଲା। ସେ ଆଜି ମନା କରିପାରିଲାନି। ଲେଖା ପବନ ସହ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରୁଛି।
ବଡ଼ ବଜାର ପାରି ହୋଇ ହଷ୍ଟେଲର ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଜଣ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରୁ ବାଇକରେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡା ପବନକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା। ବାଇକ୍ ମାଡ଼ରେ ପବନ ସେଇଠି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଧକ୍କା ଦେଇ ସେ ବାଇକବାଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନେଇଛି ସେଇ କଲେଜ ଗୁଣ୍ଡା ସନ୍ଦୀପ ବୋଲି। ପବନ ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଲେଖା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପାଉନି। ପବନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେବଳ ତାରି ପାଇଁ। ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ସହ ପଙ୍ଗା ନେଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଏ ଘଟଣା ବି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ଲେଖା ପବନ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ଡାକିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଉଠନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ ତ। ପବନ ବେହୋସ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ହଲେଇ ବହୁତ ଡାକିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ଜବାବ ନାହିଁ ପବନ ତରଫରୁ। ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ବହି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ଲେଖା ପବନ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଏତେ ବହିବାର ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବନ ବେହୋସ ଅଛି। ନିଜ ପାଣି ବୋତଲରୁ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପବନ ମୁହଁରେ, ହେଲେ କିଛି ହେଲାନି। ପବନ ସେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶୋଇଛି। ଏବେ ଲେଖା ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁନୟ ହେଲା। ଲୋକ ବି ଘେରିଗଲେଣି ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ଏତିକି ସମୟରେ ସ୍ନେହା ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାରି ହଷ୍ଟେଲ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଛି। ଏମିତି ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉତ୍ସୁକତାରେ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାର ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରିଗଲା। ପବନ ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଲେଖା ତା ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହି ଚାଲିଛି। ସ୍ନେହା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହିପାରିଲାନି ଆଉ। ସେ ଭିଡ଼ କାଟି ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲେଖା, କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ? ସ୍ନେହାକୁ ଦେଖି ଲେଖା ପିଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ତାର ଅଧା ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଦୂରେଇଗଲା। ସ୍ନେହା, ଦେଖ ତ ପବନକୁ। ସେ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିଲାନି। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ପିଲେ, ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଅଙ୍କଲ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ପବନକୁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠେଇ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ସ୍ନେହା ଲେଖା ବି ପବନ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପବନକୁ ବାରିପଦାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ରିସେପସନରେ ଫର୍ମାଲିଟିରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ କେସ୍ ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍। ଲେଖା ଜାଣିଛି, ଯଦି ଏବେ ସେ ପିଲା ନାଁ କହିବ ପୁଣି ତାକୁ ଏ ପୋଲିସ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେ ପବନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଟିକୁ ଚାହିଁଛି। ପବନକୁ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ ପବନର କଷ୍ଟର ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖା ୟା ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପବନ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ସ୍ନେହା ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଲା। ଲେଖା ପବନ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡନକୁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା କହିଦେଲା ଫୋନରେ। ତା ସହ ପବନର ରୁମ୍ମେଟ୍ ଦେବେଶକୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏବେ ଲେଖା, ସ୍ନେହା ହସ୍ପିଟାଲ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ହୋସ୍ ନ ଆସିବା ଯାଏ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ? ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେବେଶ ଆସିଲେ ବି ଲେଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ତା ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିପାରିବ। ଲେଖା ଚିନ୍ତାରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମା ଲୋ, ପବନ ଚେତା ଫେରିଆସୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ବିଚରାର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ ଏଠାରେ। ଦୟାକରି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦିଅ ମା। ଲେଖା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ସେ ଆଜି ପବନ ପାଇଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ମଣିଷ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥାଏ। ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ ପବନ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାର ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟିଏ ବହିଯାଉଛି। ଏତିକିବେଳେ ନର୍ସ ଆସି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲାଣି, ତମକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏତକ ଲେଖା ଯେମିତି ଶୁଣିଛି ତା ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପବନ ଥିବା ୱାର୍ଡକୁ ଧାଇଁଗଲା। ପଛରେ ସ୍ନେହା ବି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। ଲେଖା ସିଧା ଯାଇ ପବନ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଚେୟାରରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ପବନ ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, କ୍ୟୁଁ ରୋ ରହି ହୋ? ମେ ଠିକ୍ ହୂଁ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ସେ ବଦମାସ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାକୁ? ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବାର। ଆଜି ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା କ୍ୟା ହୋତା? ମେ ମର ଯାତା ନା? ଆଚ୍ଛା ହୋତା ଏକ ତରହ ସେ। ଲେଖା ରାଗି କରି ଅନେଇଲା ପବନକୁ।
ଆରେ ମଜାକ ମେ ବୋଲା। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଦେବେଶକୁ ବି କହିଦେଇଛି, ସେ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି। ପବନ ଜାଣିଲା ଲେଖା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେ କହିଲା, ଅବ୍ ତୁମ ଦୋନୋ ହଷ୍ଟେଲ ଚଲି ଯାଅ। ଖାନା ନେହିଁ ଖାନା ହେ କ୍ୟା? ଦେବେଶ ଆସିଯାଉ, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ। ପବନ ଏବେ ସ୍ନେହାକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ସ୍ନେହା ତୁମ୍ହାରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏସେ ତୁମକୁ ଭି ଡାଣ୍ଟତି ହେ କ୍ୟା? ସ୍ନେହା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ୟାକୁ ରାଗିବା ଆସିନି। ନେହିଁ ମୁଝେ କେସେ ଡାଣ୍ଟ ରହି ହେ ଦେଖୋ ତୁମ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେବେଶକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତମ ହଷ୍ଟେଲରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ହଁ, ପରେ ଆସିବେ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ଲେଖା? ଲେଖା କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ପବନ ତାକୁ ଇସାରାରେ ମନା କରିଦେଲା ନ କହିବାକୁ ସବୁ କଥା। ଲେଖା କହିଲା, ବାଇକବାଲା ମାରି ଦେଇଗଲା। ଦେବେଶ ପଚାରିଲା, ସେ ବାଇକବାଲାର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମନେ ଅଛି ତୁମର? ଆରେ ସେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲା, କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ? ଦେଖିଥିଲେ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏଟିକି କହି ଲେଖା ପବନକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା। କାରଣ ପବନ ଚାହେଁନି ସେ ବଦମାସମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରଖିବାକୁ। ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ପୋଲିସ ଆସିବ, ବୟାନ ଲେଖିବ, ପୁଣି କାଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ କିଛି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇବେ। ପବନ ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ଅବ୍ ତୁମ ଦୋନୋ ହଷ୍ଟେଲ ଚଲି ଯାଅ, मैं ठीक हूँ। देवेश भी है मेरे पास। थैंक्स ସ୍ନେହା। ଲେଖା ପବନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କେବଳ ସ୍ନେହାକୁ। ଲେଖା ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପବନ ଲେଖାର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଏବେ ଲେଖାର ରାଗ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛି। ସେ ତ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ଦିଏ? ଲେଖା କେମିତି ବୁଝିବ ପବନ କାହିଁକି କେବଳ ସ୍ନେହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା? ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ପବନକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେବେଶର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଲେଖା କେତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଆଜିଠୁ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଲେଖା ସ୍ନେହାକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଜି ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ରହି ରହି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପବନର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୁହଁଟି ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ନାଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ତେଣୁ ଡିନର ପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ରାତିରୁ ଉଠି ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାବି ବିଛଣା ଧରିଲା। ହେଲେ ନିଦ ବି ଆଜି ବହୁ ଦୂରରେ। ସେ ପବନ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଭାବୁଛି। ଆଜି ସବୁଦିନଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ପବନ ଯଦି ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରିଲାନି। ସେ ଝିଅଟିଏ, ନାରୀର କୋମଳ ମନଟି ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ରଞ୍ଜନକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ବି ନାରୀ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବଟି ପବନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବିଚରାଟା, ତା ପାଇଁ ଆହା ବୋଲି କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ସେ। ଲେଖା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦେଲା। ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ମୋଠାରୁ କିଛି କାହିଁକି ଆଶା କରିବାକୁ ତାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଖେଇଲ? ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ପବନ ଚାଲିଲେ କେବେ ବି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବନି। ଓଲଟା ଦୁଃଖରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ପ୍ରଭୁ? ଲେଖା ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଲେଖା ଭାବୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଆଗ ପବନକୁ ଦେଖା କରିଦେଇ କଲେଜ ଯିବ। 1-2ଟି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେବ ତ ହେବ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ନଗଲେ ତା ମନ ବି ସ୍ଥିର ହେବନି। ସେ ଏକୁଟିଆ ଯିବ ବା କେମିତି? ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ଯିବ ମୋ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ? ତମର କୋଉ କଥା ନ ରଖିଛି ଯେ? ଲେଖା କହିଲା, ତମ ପରି ସାଙ୍ଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତିରେ। ହଉ, ଆଉ ଏତେ ଉପରକୁ ଟେକନି ସାଙ୍ଗ। ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପବନ ପାଖରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଲେଖା ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ରାତିରେ ପବନ ମୁଣ୍ଡ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇଥାଉ। ମନରେ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୁହେଁ ପବନ ଥିବା ୱାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେଖା ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପବନ ପାଖରେ ତାର ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ
ମାୟାଧର ସାର୍ ଦେବେଶ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ପବନର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ହୋଇଥିବେ? ପବନ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲା ତା ମା ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଲେଖାର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲାନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ହିଁ ହେଇଥିବେ। ହେଲେ ସେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ? ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ଲେଖାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ତମେ ଦୁଇଜଣ ପବନକୁ ଏଠି ଆଡମିଟ୍ କରେଇଥିଲ ନା? ଲେଖା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ପବନ ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ହଁ ସାର୍, ଓଇ ଦୋନୋ। ଲେଖା ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାରଟିଏ ପକେଇ ଠିଆ ହେଲା। ସାର୍ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ ଦୁଇଜଣ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବୋଥ୍। ସେ ପବନକୁ କହିଲେ, ବ୍ରେଭ୍ ବୟ, ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର। ସେ ଏତିକି କହି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଦେବେଶ ବି ସାର୍ଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲେଖାକୁ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଭଲ କରି ଅନେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଝିଅଟି କିଏ, ଯେ ଆଡମିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମନଦଶା ଦେଖି ପବନ କହିଲା, ଲେଖା, ମେରି କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି। ଲେଖାର ଅନୁମାନ ସତ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ପଚାରିଲା, ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି? ମୋର ଏମିତି ଏଠିକୁ ଟିକେ କାମ ପାଇଁ ଆସିବାର ଥିଲା ତ। ଯେମିତି ଆସିଛି, ୟାର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଫୋନରେ ସବୁ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଧା ଏଇଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା କିଛି ଜାଣିଛ? ସେ ବାଇକ୍ବାଲା କିଏ? ଲେଖା ପବନ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କାରଣ ପବନ ତାକୁ ମନା କରିଛି କହିବାକୁ। ପୁଣି ଥରେ ପବନ ଲେଖାକୁ ଇସାରାରେ ମନା କଲା କିଛି ନ କହିବାକୁ। ପବନ ଆଣ୍ଟି ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସତରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଲେଖାକୁ ନେଇ ପବନ ସହିତ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।